you mentioned that the photography is the right way to capture the slice of reality, and you define reality as a truth. I think the truth has a two parts. The number one is the data, number two is the fact. Data is from the origin of data is in Latin language is the given, something given from God or from nature. Fact is something artificial, something made by the human civilization. So throughout the art history, the artists will communicate from data, then slowly moving toward the fact. So I think it's not the nature and artificial and the reality and the alternative reality. It's not a matter of the quality. It's a matter of quantity. It's more like the people exposed to the digital the environment. It's a quantity, right? The number of the people. That's why we have the collective power. So the photography, after invention of photography, the photography is the symbol of technology in the visual culture. The technology involves the plenitude, machine engineering and programming and image and montage and collage. But irony is, we invest many things to realize, make it the contemporary art using photographic image and make it solid. But the funny thing happens, the longevity of that photographic genres, it's really dying really fast. Just like you mentioned the gelatin silver print, that's also the symbol of a part of technology. Now it's Fujifilm, they stopped producing the gelatin silver print. The funny question, the Hiroshi Sugimoto, he used gelatin silver print, but in the market value and also museum value. Do you think after losing his essence is gelatin silver print, I believe, he's losing his material. Then what will be your criteria to determine his future value without gelatin silver print? That was his identity. Yeah, I believe that such a rich artist as Mr. Sugimoto can produce gelatin silver print by himself. Oh, by himself. Yeah, of course yes. Roughly speaking, the history of a human being is a history of de-evolution. For example, we can do the cut and paste in a computer, right? It's a click. It's very easy. But at the cut and paste, we in past, we used to use, the scissors to cut the paper and the paste with the, the glue, something like that. So very much physical experience, step by step, and the cut and paste. But right now, we lost that kind of a physical experience. The technology can do anything. So for example, the camera now is a digital camera, do anything, right? So we do just, they push the button. So we are losing, many, how can I say, when I see, the integrated physical experience. So finally, I'm not sure, I have no idea what kind of human beings appeared in the future. This is so serious. And also, the picture and camera itself, as an analog camera, even the professional, the photographer like it's okay, the Kappa or some other famous, photographer, they could not, recognize any information in the print, so before developing, right?
So that's why, the photography was a sort of unconscious, the media, very unconsciously. That's why the surrealists took their interest on the picture itself. But right now is, the digital camera, we can recognize, in the monitor, what I take, what kind of the, landscape, what kind of information I will take, now. So this process is completely different, between the analog and the digital. But I'm not, the specialist on this, issue, but quite different, way, might be make some difference, That's, the serious issue, I think, in the context of, especially the photography itself. 사실은 이제 이 자리가 어떤 솔루션을 제공한다기보다는요, 지금 같은 그런 질문들을 많이 이제 취합을 해야 되는 것 같습니다. 지금 주신 질문 같은 것들이 이제 많이 나와야 되는데요. 사실 이제 미술이라고 했을 때 우리는 보통 조각이나 페인팅이나 사진 정도로 생각하고 있습니다. 그렇지만 21세기 이후부터 이제 1900 전후 미술부터 세계 2차 대전 이후부터의 미술의 정의라는 것은 이제 선생님께서 하고 계시는 이제 어떤 퍼포먼스라든가 해프닝 그리고 또 심지어 이런 렉처까지도 미술의 영역이 되고요. 영화까지도 미술의 영역이 됩니다. 우리가 이제 그걸 또 사진이라는 개념보다는 무빙 픽처라는 개념으로다가 요즘 많이 활용이 됩니다. 그러니까 사진은 그것이 스틸 이미지일 뿐인 거죠. 그러니까 실제 이런 움직임들은요, 가장 좋은 샘플은 우리 구겐하임에서 있었던 The Kiss라는 작품이 있습니다. 티노 세갈의 작품이에요. 이 작가가 이제 테이트 모던에서도 유니레버 후원을 받아가지고선 또 전시를 했었는데, 안무가입니다. 근데 이 안무가가, 사실 이제 전시하는 전시 작품이 이전까지는요, 이 작품을 만들어 놓으면 그 작품이 영구하길 바랬습니다. 오래되고 영원하길 바랐던 거죠. 그렇지만 디지털 시대로 오면서 기술이 되면서 아까 이제 서두에도 기술이 접목되면서 작품의 수명이 굉장히 짧아지고 있습니다. 그러면서 심지어 구름을 만든 그런 작가의 작품도 이제 하나의 작품이 되기도 하고요. 티노 세갈 같은 경우에는 안무가로서 테이트 모던이랑 모마에서도 했고 구겐하임에서도 개인전을 하는데 사람들을 30명에서 50명, 키스 같은 경우는 2명 섭외합니다. 그래서 키스는 정말 키스를 하게끔 해요. 그 전시장에서 아무것도 없어요. 그리고 30명, 50명은 약속된 플레이로서 발을 구르기도 하고 고함을 지르기도 하고 노래를 부르기도 합니다. 그러한 경험들 있잖아요. 그러니까 시각예술이라고 생각했는데 시각예술에 사실은 그것이 이제 어떤 소리 또 움직임 이런 것들까지도 그리고 재밌는 거는 이제 티노 세갈 같은 샘플에서는 그 작가는 사진 작품도 전시를 하지 않아요. 그냥 그때 와서 보지 않으면은 볼 수가 없는 걸로 합니다. 근데 참 재미있게도 티노 세갈이 그냥 연출가로서 연극 무대에서 했을 때 관객들이 느끼는 그 인터액션과 뮤지엄 공간에서 제한된 그런 뮤지엄 공간에서 했을 때 관객들이 느끼는 건 좀 다르게 느끼거든요. 관객들도 티노 세갈이 만들어 놓은 그런 연출된 상황 속에 같이 들어가게 합니다. 관객들도 역시 생산자가 되는 거죠. 그런 측면에서 폭넓은 관점에서 저희가 이제 예술이라는 것은 그리고 이런 논의를 이제 대구 예술발전에서 하는 이유는요. 미술의 역사가 앞으로 미래에는 지금까지의 방향도 그랬고요. 얼마만큼 미술을 정의하는 외연, 데피니션의 바운더리를 갖다가 얼마만큼 누가 더 폭넓게 확장할 수 있느냐. 그리고 두 번째는 이제 미술, 문화 정책이라는 것들이 이전까지는 콜렉션 중심으로서 정부도 그렇고 기업도 그렇고 그렇게 자본이 투자가 됐습니다. 작가들도 그렇게 노력을 했고요. 콜렉션 하기 때문에 영원해야 되는 거예요, 작품이.
근데 이제 바뀌고 있습니다. 콜렉션의 특징이 경험이에요. 그러니까 미적 대상이 아니고 미적 체험의 대상입니다. 그렇다 보니까 뭐 사라세노라는 작가가 있는데 그 메트로폴리탄 미술관에서 건축적인 공간을 만듭니다. 조각 작품보다는 사람들이 직접 그 안에 체험할 수 있는 공간이거든요. 이건 왜 그러냐면은 그 예술의 기능이라는 것이 그 이제 기술로 오게 되면서 사람들이 소유하는 것이 아니고 사람들이 액세스할 수 있는 그 경험을 소중하게 생각하고요. 그런 쪽으로다가 정부나 기업의 움직임들이 그쪽으로 가고 있습니다. 그런 측면에서 사실 이런 논의들은 그런 외연을 우리가 어떻게 넓힐 것이고, 음악을 하든 시를 짓든 진짜 판소리를 하든 전통 한국 그 국악을 하든 미술관에서 할 수 있는 역할들이 있을 겁니다. 왜냐하면 앞으로 미술관에서는요 경험을 판매할 거기 때문에 그렇습니다. I want to hear more about the relationship and the role between artist and curator. You gave the example about the game system, and you said curator can be said as a predator in game system, and then you said artist can be said as prey or victim. And I want to hear more about that, and I want to hear more about what you think is ideal boundary between our artist's role and curator's role. Yeah, these days. Yeah. Yeah. So I think your question is kind of very important, related to the speech. And for me, I think that because my background is sort of like complicated, because at the beginning I'm an artist, but recently I turned to curating exhibitions. So as an artist or curator, I know how to dealing or how to talking with the artist. I know how the artist is thinking when they are creating art piece. So I know how to help them. That's the things, we treat the artists as a friends. So we grow up together, or we can have the same, almost the same thought, and trying to make the exhibition as better as we can. So in this sentence, I think the artist, can provide the good idea, but the curator can help on the artist to concentrate the art piece and can make it completed. To combine with game or entertainment. So I felt media art is more familiar than before, but still it's very hard to understand the art pieces at museum or art galleries. So as an audience, how can I understand media art that changes to diversity ways? So can you give me any tips to understand media art? I think first of all, how we can get into know the media art. Yeah. First of all, and when you get in I think we are surrounded, already surrounded by images, by informations, by emails, by anything in touch to our life already. So I think everything can influence the artist, their idea. And artists is very sensitive. They can go to different phenomena to get or different angle to get their idea. So I think it's also kind of hard for us, because we need to have a lot of experience of our life in the different stage or different periods. So maybe some artists, they are focused on maybe political issues, and some artists, they are focused to the new technologies, and some artists, they are focused to some maybe they are against the nuclear power. So in the different field, actually,
the new media art, as I thought, it's just a tool. It's not everything. So it's like a brush, it's like a charcoal. It's like the way we can use it to represent the artist's thoughts. So actually, I think, for example, like 100 years ago, Duchamp, when he showed the tourist, the toilet on the museum, nobody says, that's art. But nowadays, it's already getting to the, because that case is breaking some boundary at that time. And now, we are keeping the artistry that are keeping to break other boundary. So that's why we think the art can be influenced to our life more and more. Then also art, and in my thought, the 3 person is a key person that can change the human being's life in the future. The first is the scientist. The second one is philosopher. Then third one is the artist. Because they are all creating something that the human being, they are trying to lead us to move on. Then, as I saw, actually, the curator is also a kind of artist. They are also, broke some boundary, the border between the not only a reality and then get into the fusion life as well. Thank you. 제가 이제 약간 좀 클로징 멘트를 좀 하면은 질문에 이어가지고선 그런 것 같습니다. 그러니까 디지털하고 이렇게 기술이 어떻게 예술 작품이 될 수 있어요라는 질문이 아마 공통된 것 같은데요. 사실 이제 그 기술이 들어오면서 서사 방식이, 그 내러티브 구성 방식이 바뀌게 됩니다. 그리고 예술가들은 그 내러티브의 방식을 갖다가 더 창조적이고 더 새롭게 소통하고 그 배급할 수 있는 것들을 연구를 하고 있는데요. 예를 들어 그런 거겠죠. 예전에는 그 디지털 이전에는 예술가들의 역할이라는 것이 역사와 현실을 잘 관찰해서 그것을 어떻게 변형할 거에 대한 거였는데, 언제부턴가 기술이 오면서 쌍방향 소통, 그리고 또 이제 SNS, 그리고 또 어떤 집단적인 그런 그 움직임으로 인해 가지고선, 마치 게임에서도 그렇잖아요. 우리가 게임 캐릭터가 우리가 그것을 게임이 이제 그 기존에 고정되어 있는 그런 루트를 가지고 가는 것이 아니고 새로운 이야기를 집단적으로 만들어가고 있습니다. 그러니까 그 테크놀로지로 인해 가지고선 나올 수 있는 이야기라는 것은 아마 역사 속에는 없을 것 같고요. 아마 새로운 이야기가 되고, 근데 그 이야기 전개 방식이 그게 아마 그 기술, 디지털 테크놀로지 이전과 이후를 구별하는 그런 잣대가 될 것 같습니다. 제목은 라이트 트리 인터랙티브 단 플라빈입니다. 제목이 암시하는 바와 같이 단 플라빈에 대한 오마주 작업이기도 하고요. 그 다음에 저희만의 어떤 스토리텔링을 집어넣었던 게 바로 이 빛으로 숨을 쉬는 나무, 라이트 트리라고요. 그러니까 빛으로 숨을 쉬는 나무가 사람하고 소통하기를 원하고, 사람의 소통의 가장 기본적인 행위인 터치, 만짐을 통해 가지고 나무와 소통을 하게 되면 저 나무는 그 사용자 혹은 관객의 빛을 받아들이게 됩니다. 그리고 자기의 그 사용자가 다시 손을 뗐을 때는 그 남겨진 빛을 가지고 계속 숨을 쉰다라는 그런 내용인데요. 전시 때 장면이고요. 동영상을 보여드리도록 하겠습니다. 소리 좀. 마우스 좀 치워주겠습니다.
이 미디어 캔버스의 특징은 보통 다른 미디어 캔버스는 자체 발광체, LED나 아니면 다른 디스플레이 자체가 스스로 빛을 발해가지고 이미지를 만들어내는 건데, 이 미디어 캔버스는 주변에 있는 빛을 막아가지고 이미지를 만들어내요. 그렇기 때문에 주변 광 자체의 연출에 따라가지고 작품 자체의 분위기가 완전히 틀려집니다. 참, 저 입장에서도 믹스미디어 작업, 멀티미디어 작업을 하면서 항상 많은 회의를 느꼈던 게, 아니면 이렇게 요새 뉴미디어 작업이라든지 그런 작업들을 많이 보면서 느꼈던 게 항상 어떻게 이 테크놀로지가 인간의 감수성을 전달할 수 있을까? 그게 아까 소통이라고 얘기하셨지만 이 소통이라는 게 어떻게 진정으로 이루어질 수 있을까? 그게 항상 작가 입장에서 항상 고민이고 작품을 보러 가는 관객의 입장에서도 항상 의문이었습니다. 하면서도 힘들고 보면서도 힘들고, 그래서 그런 좋은 작품들을 접하기가 쉽지가 않고, 그렇다는 건 뭐 여러분들도 잘 아시겠죠. 그래서 그러면 이런 기술들이 어떻게 어떤 예술이라는 예술이라는 카테고리 안에서 어떻게 인간의 감수성을 만지고 이렇게 표현될 수 있는가, 그런 게 항상 아주 중요한 이슈라고 생각하는데요. 제가 오늘 본 작품 통해서는 두 가지의 느낌을 받았습니다. 첫 번째로는 아까도 말씀하셨지만 기술 자체는 굉장히 오래된 기술이고, 우리는 이제 잘 알지 못하죠. 일상생활 속에서 묻어져 있지만 이게 어떤 용도를 하는 것이며 무슨 역할을 하는 것이 잘 몰랐는데, 그것을 가지고 나와서 그것을 발견하고 다시 실험하면서 그것을 다르게 비주얼라이징 하면서 그게 어떤 예술이라는 이름으로 포장되면서 이제 사람들한테 전달되는 과정을 굉장히 인간의 감수성, 아주 심플한 감수성이지만 그 감수성을 건드리면서 표현을 잘 했다는 생각이 들었습니다. 1차적으로는. 그래서 예를 들어서 지금 마지막으로 본 작품이 제일 이렇게 심플하지만, 어떻게 보면 인풋, 아웃풋, 이게 아주 심플한 프로세스이긴 하지만, 테크놀로지가, 그러니까 기술로 보여지는 기술이 아니라 어떤 감수성으로서 표현되는 기술, 이게 아주 아름답게 표현됐다는 생각이 들었습니다. 그렇지만 이제 미러 작품 같은 경우는 사실은 이제 저도 이제 그런 좀 이렇게 굉장히 이렇게 신비롭고 아름다운 점은 있는데, 너무 어떤 심미적인, 그러니까 에펙트가 좀 강하지 않았나. 그러니까 기술이 좀 돋보이지 않았나, 더. 그러니까 두 번째 트리에서 보여지는 그런 어떤 좀 더 아주 테크놀로지 하지만 아날로그적인 어떤 감성의 전달이 잘 이루어졌다면, 그 미러 작품은 그냥 뭐랄까 좀 심미적인 디자인적인 그런 이렇게 그러니까 시각적인 효과 이런 것이 좀 강하지 않았나. 보시면은 지금 우측 상단의 이미지가 원래 방에 불이 들어왔을 때의 모습이고, 그거를 제가 매핑을 통해서 전구에만 정교하게 프로젝션 영상을 쏘고 있기 때문에 마치 불이 꺼졌다가 켜졌다가 하는 어떤 일루전을 만들어내고, 그게 보시면은 전등 가시 스테인리스 스틸이잖아요. 거기에까지도 빛을 쏘고 있기 때문에 지금 다른 바닥이나 갤러리 그 육면 모두에 난반사가 되면서 빛의 리플렉션들이 막 생기는 그런 거죠. 그래서 지금 이 난반사된 것들은 가까이서 보면 작업 제목이 인공혈관이었는데, artificial vessel이었는데, 마치 좀 기계적인, 아까 전기에 대해서 말씀하셨는데 전기가 꺼지면 아예 감상조차 할 수 없지만, 저는 오히려 그런 것에 더 좀 관심을 많이 두고 있어서 제목을 이렇게 지어봤고요.
이거는 이제 최근에 했던 작업인데 at the corner라는 작업이에요. 그래서 보시면은 갤러리 공간인데 패턴이 굉장히 다양하게 있어요. 그래서 좌측 상단 같은 거는 마치 블라인드가 이렇게 있어서 햇살이 쫙 들어오는 것 같은 것도 있고 뭐 그런 패턴들이 있는데 결국 그래서 관람자들이 아, 저 뒤에 뭐가 있나라고 가보면 그 벽은 막혀져 있고 결국 영상을 정교하게 각을 맞춰서 쓰고 있는 그런 프로젝트였고요. 이거는 제일 처음에 보셨던 Between 시리즈 그런 것들이 이제 무한 루핑되면서 설치가 된 비디오 인스톨레이션이었습니다. 그리고 씬이라는 주제로 작업을 또 진행을 하고 있는 게 있는데 장면을 하나 캡처한 것 같은 장면들이 제시가 돼요. 근데 그 씬 안에는 알약들이 막 이렇게 떨어지고 있다거나 어떤 상황이 진행 중이죠. 근데 프레임 안으로 뭐 사람이 들어오거나 기승전결이 있는 스토리는 아니에요. 그래서 기다리게 되고 사람들이 보고 싶어하고 이미지를 대하는 사람들을 이미지를 읽으려고 하는 그런 시도들을 좀 좌절시키는 부분들이 있는데 결국 이러한 이미지들이 다 3D 프로그램을 통해서 만들어낸 100% 가짜의 환경들이거든요. 실제 촬영을 해서 뭐 편집을 한다거나 실제 촬영을 한 다음에 근데 결국 이제 뒤에는 아무것도 없죠. 뒤에는 아무것도 없는 거고 이 영상에 아까 이미지로 보여드렸던 거 벽이랑 공간에다 설치를 했었던 작업이고요. 이게 지금 보시면은 빛이 패턴들이 사라지고 꺼지는 거에 따라서 난반사되는 이 공간의 조형들도 같이 사라지거든요. 그래서 마치 누가 볼티지 컨트롤을 해가지고 전기를 껐다가 켰다가 하고 있는 것처럼 보이지만 지금 영상을 보시면 이게 지금 불이 들어와 있는 상태인 거죠. 그래서 작가가 하고 있는 것은 불은 꺼놓고 영상만으로 그런 일루전을 만들어내고 있는 상황인 거고요. 우리는 이전 작업과 이후 작업, 이전 이후부터 나눈다는 것보다도 제가 이전에 봤던 작업과 오늘 새로 느낀 작업과의 그런 차이에 관해서 어떻게 느끼시는지 그리고 어떤 거에서 애착이 있는지 뭐 그런 것도 제가 말씀과 더불어 질문을 하고 싶습니다. 네. 저는 손희석 선생님께서 말씀해 주신 것처럼 최근 하고 있는 작업에 더 관심과 흥미와 재미를 많이 느끼고 있는데 그 이유는 일단 아무것도 만들지 않는다는 점이 저는 굉장히 매력적이고요. 근데 아무것도 만들지 않지만 굉장히 거기에 요구되는 시간과 기술적인 정교함과 어떤 저의 노력이나 이런 것들은 비교할 수 없이 더 많이 들어가지만 그런 것들이 오히려 굉장히 직관적으로 느껴지게 해주는 것 같더라고요. 그래서 그 공간 자체를 지각적으로 굉장히 다르게 느껴지게 하고 정말 제가 생각하고 있는 매체의 성격에 좀 더 몰입할 수 있게 하고 그런 것들 때문에 지금 현재 하고 있는 작업들이 더 당분간은 좀 이런 방식으로 계속 진행을 할 것 같은데 마지막에 그 에토코너 작업에서 그 신체적인 움직임이 좀 나왔던 이유는 한번 실험적인 것도 있었어요. 이게 그 전까지 신체적인 움직임들은 사각의 틀 안에서 캔버스나 이런 틀 안에서 주로 보여줬었는데 이런 것들이 진짜 건축적인 공간 스트럭처 안에 들어갔을 때는 또 어떤 느낌이 될 것이며 또 에토 코너에서는 섞여 있거든요. 이게 그냥 추상적인 빛의 움직임 같은 부분이랑 구체적인 신체적 움직임들이 막 섞여서 나오게 되는데 그게 인공혈관에서는 선적인 부분, 빛의 움직임 같은 걸로만 딱 분리가 다 있었더라면 이 두 가지 요소가 합쳐졌을 때는 또 어떤 느낌이 날지도 좀 보고 싶은 생각에 그렇게 했었는데 그거를 계속 고수하게 될지 안 될지는 공간의 성격과 이런 것들에 따라서 그때 좀 정해지지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 저는 이제 디지털 테크놀로지라는 게 하나의 기술적 도구로서의 유희에 머무르느냐 아니면 기술적 이후의 도구가 아니라 하나의 자기와 결합이 된 포스트 휴머니즘 개념까지도 심지어는 얘기를 한다면 하나의 자기와 결합된 환경적 개념으로 가느냐 그 차이인 것 같습니다. 저는 주로 그 도시의 공공장소들 중에서 어떤 연결 통로의 특성을 가지고 있는 장소, 예를 들면
에스컬레이터, 엘리베이터, 다리, 계단과 같은 이동 통로들에 관심을 갖게 되었는데 그 이동 통로들을 수직과 수평, 수직 이동을 하는 에스컬레이터, 엘리베이터, 그리고 수평 이동을 하는 다리로 크게 나누어서 한번 얘기를 해보고 싶어요. 지금 보시는 거는 아까 작품의 디테일 이미지인데요. 제가 특히 수많은 엘리베이터 중 이 엘리베이터를 선택한 이유는 이 유리 때문입니다. 유리라는 것이 어떻게 보면 이 공간을 하나의 창문처럼 연결시켜 주는데 내부에서 외부를 자연스럽게 바라보고 또 외부에서 내부를 자연스럽게 바라보고 마치 그 가장 사적인 공간을 당당하게 엿볼 수 있게 하는 하나의 통로를 또 하나의 통로를 제공해 주고 있습니다. 이 유리로 인해서 사람들은 소통할 것 같으면서도 뭔가 소통할 수 없게 만들어주고 열려있는 것 같으면서도 뭔가 닫아두게 되는 그런 이중적인 그런 뜻이 담겨져 있는 것 같았고요. 이거는 아까 그 작품의 또 다른 디테일 이미지인데요. 저희가 흔히 엘리베이터를 타면은 그 기계의 움직임 때문에 몸으로 움직이는 게 아니기 때문에 사실 이동하면서 저희가 어디로 이동한다는 거를 까먹을 때가 있습니다. 그 엘리베이터에서 타면서 제가 느꼈던 게 사람들과 만나면서 낯선 사람들과 만나면서 그 어색한 침묵 그리고 어디로 이동한지 모른다는 그런 잃어버리는 공간성 그리고 우리 몸이 움직이는 그 속도가 아니기 때문에 잃어버리는 또 시간성에 주목을 하게 되었는데요. 예를 들면 우리가 산에 올라갈 때는 몸을 직접 움직이기 때문에 저의 그 감각과 신경이 자연스럽게 열리게 됩니다. 그러면서 산과 그 공간과 저의 몸을 동일시하게 느껴주는 그 효과가 굉장히 큰데 이렇게 엘리베이터를 타면은 저의 몸을 움직이는 게 아니기 때문에 저희가 어디로 가는지 가끔 이렇게 까먹을 때가 있어요. 저는 그런 잃어버린 어떤 시간성 그리고 공간성에 대해서 관심을 갖게 되었고요. 그 점이 굉장히 저한테는 재밌는 요소였던 것 같아요. 이지연 작가의 작품에 나오는 에스컬레이터라든가 이렇게 엘리베이터 같은 건 우리가 흔하게 활용하는 그 이동의 어떤 수단이지만 사실은 그 언제나 이렇게 그 몸과 이렇게 접속하고 또 그것이 대량적으로 어떤 사물이나 인간 어디론가 날리는 어떤 통로의 역할을 하면서 어떤 기술과 몸의 어떤 관계를 나타내고 또 그게 속도와 또 이동 통로의 어떤 그 점유에 관련된 어떤 권력의 문제를 또 까지 이제 제시를 한다고 생각합니다. 그래서 그 기술적 상상력 같은 경우에서 굉장히 좀 SF적인 주제 같기도 한데 이지연 작가 같은 경우에는 그것을 우리가 매일매일의 일상에서 사용하고 있는 그 어떻게 보면 인간과 접촉하고 있는 그 기계의 어떤 이동하는 그 기계와의 어떤 그런 관계 속에서 그 일상 속에서 굉장히 SF적인 그 주제를 풀어내고 있다는 것에 굉장히 그 인상적이었습니다. 그래서 우리가 그 근대 도시를 보면은 이렇게 수직과 수평이라는 어떤 축을 중심으로 이렇게 이루어져 있죠. 그래서 그 대도시 건물이라든가 이제 그런 게 있기 때문에 그 이동의 어떤 그 방식도 이제 수직 수평의 어떤 좌표 축을 따라서 이렇게 인간의 몸이 이렇게 배열되는 것 같습니다. 그래서 그것을 또 이제 멀찍이서 이제 그 거리를 갖고 이제 찍다 보니까 그걸 다루다 보니까 굉장히 그 인간이 하나의 점으로 나타나고 어떤 그런 추상적인 좌표계 속에서 이렇게 매달려 있는 어떤 그 현대인의 모습으로 그게 또 보여진다는 거죠. 그 형태가. 그래서 그러고 그것뿐만 아니라 이제 그 작가가 이제 활용하고 있는 카메라라든가 또 그거를 갖다 이제 수천 장을 찍어가지고 이제 그것을 컴포지션을 하기 위해 활용하고 있는 그 컴퓨터라든가 그런 것도 어떻게 보면 다 그것을 이동과 소통과 또 어떤 그런 만남을 가능하게 하는 그런 기계이고 작가가 그것을 굉장히 잘 활용하기 위해서는 자기의 몸의 확장으로까지 생각을 하면서 늘 접속해야 하는 어떤 기구인 것이죠. 그래서 일상적으로 우리가 찾을 수 있는 오브제들을 이제
조합을 해서 그것을 이제 한 가지 카메라의 시점에서 바라봤을 때 이제 저런 오브제들이 이제 이런 어떤 우리에게 익숙한 어떤 이미지를 만드는 어떤 그런 작업을 하고 있습니다. 그래서 실시간 영상이기 때문에 이제 관객이 보시다시피 이제 설치 작업으로 들어오면은 이제 자기가 저 어떤 만들어진 구축된 이미지를 이제 자기 스스로 깨는 어떤 그런 작업이 됩니다. 그래서 오브제들은 이제 제가 최대한 이제 변형을 하지 않으려고 하고요. 그다음에 그 어떤 기존에 있는 색깔 그리고 기존에 있는 크기를 최대한 이제 활용을 해서 그래서 원래 이제 있는 어떤 공산품들을 사용을 하고 있습니다. 가구가 이제 방이 이제 물에 잠겨서 이제 가구들이 떠 있는 것을 이제 일단을 해서 대칭으로 만든 다음에 이제 실제로 낚싯줄을 사용해서 이제 천장에 매달아 놓고 이제 되면은 그 이미지가 이제 왜곡이 되지 않습니까? 그래서 실제로 TV는 쉽게 축구장을 비유를 많이 하는데 그 축구장이 이제 비유가 되는 이유에 대해서 이제 흥미를 갖고 생각을 하다가 그러면 축구장을 이제 비교의 대상이 아닌 비교의 수단이 아닌 비교의 대상으로 만든 작품입니다. 그래서 제목이 이제 46인치 모니터 10배 크기의 축구장입니다. 테크놀로지에 대한 저 자신도 호기심도 많이 있고 이게 중요하다는 걸 충분히 인지하면서도 어떨 때는 조금 더 아까 저는 그 물속에 잠긴 듯한 설치 작품이 훨씬 더 저한테는 진하게 느껴집니다. 하지만 우리 현대인 사회, 아까 이 테크놀로지 사회에서 가령 전기라고 하는 힘, 전기라고 보이지 않는 제3의 중요한 요소가 있습니다. 만약에 이게 갓버리면 카메라 모니터라고 이제 전기 장치이긴 하지만은 글쎄요 그것도 이제 너무 이제 올드해진 어떤 세상이 온 것 같아요. 그래서 제 생각에는 그것 자체도 이제 너무 기본적인 어떤 장비이기 때문에 물론 뭐 지금 60년대 뭐 백남준 시대에는 그렇게 보이진 않았지만 지금 21세기에 그래서 그때마다 이제 조금씩 이제 매체가 이제 변화하는 그 이유도 거기에 있는 것 같습니다. 그래서 저 스스로도 어떤 기술은 이제 최소화해서 그 작품을 가리지 않도록 노력을 하고 있습니다. And I mainly work in the medium of, I work in various mediums, and I am a type of artist who doesn't just do one type of medium, I guess. It's not, I'm more conceptually based, I think, and medium specificity is not something that I really hold on dearly to. Hymn for World Peace, right? But this piece is based on Buckminster Fuller's Dymaxon map. I don't know whether you guys are familiar with that, but Buckminster Fuller is actually one of my heroes, and he developed a system of a world map where it's two-dimensional, so there is no north, south, east, or west. Everything is kind of equal, in an equilibrium, so it's kind of symbolizing this kind of idealistic state. Obviously, Buckminster Fuller was an idealist, and I consider myself as one as well. So this piece actually depicts the world as kind of an ecosystem / organism, and it has different mechanized or programmed parts that act like different organs of an organism. So as the plants actually grow and cover the structure, the whole installation becomes kind of an ecosystem. 작가님의 작가 노트도 읽어봤어요. 그래서 어떤 그 자연의 무한함에 대한 어떤 시적 직관에 대해서 말씀을 하셨는데, 과연 작품들을 보니까 그런 것들을 느낄 수 있었고요. 저는 뭐가 떠올랐냐 하면은 19세기 말에서 20세기 초에 이르던 시점에 많은 미술가들이 신지학, 시아소피라고 하는 그 신지학에 많이 심취를 했었죠. 그러니까
어떤 자연, 거대한 자연에 대해서 어떤 직관을 통해서 그 자연의 진리에 근접하고자 하는 그런 것들에서 많은 영감을 받아서 뭐 몬드리안, 칸딘스키, 뭐 지금 전시를 하고 있는 서울에서 전시하고 있는 뭐 프란티셰 쿠프카라든지 뭐 그런 작가들이 이제 많은 영향을 받아서 훌륭한 작품들이 나왔는데 어떤 그런 것과 약간 일맥상통하는 경향이 물론 작품의 스타일은 전혀 다르지만 어떤 그 작가의 영감의 그 원천에 있어서 그런 것이 좀 있지 않나 싶었습니다. 그리고 제가 이 작품의 이제 특징으로 느꼈던 거는 일단 어떤 자연을 대할 때 이제 작가마다 대하는 게 굉장히 각각인데 어떤 사람들은 이제 그 거대함을 이제 표현하고 계실 때 거대함을 표현할 때 어떤 좀 그 압도에서 오는 심지어 좀 공포감이나 그런 걸 표현하는 작가들도 있고요. 또는 이렇게 어떤 그거와 대비되는 인간의 굉장히 유한함 그런 거에서 오는 어떤 슬픔 같은 걸 표현하는 작가들도 있는데 김하나 작가님의 경우에는 제가 보기에는 그런 쪽은 거의 없고 굉장히 환희가 많이 느껴졌습니다. 어떤 환희의 느낌을 많이 받았고 경외감과 환희의 느낌을 받았고 그것이 이제 나중에 보여주신 작품들에서 어떤 빛으로 그것이 많이 나타나고 있는 것 같습니다. 그래서 빛을 활용하고 계신 게 그 거울이나 어떤 LED 그런 것들을 통해서 빛을 나타내고 있는 게 그런 환희의 느낌을 많이 보여주시는 것 같고요. 그래서 이제 이거에 관련해서 좀 작가님께 질문을 드리고 싶습니다. 작가님이 이제 자신의 전반적인 작품의 태도에 대해서 오르게닉 옵티미즘이라는 그런 표현을 쓰셨는데 방금 제가 이제 본 측면을 봐도 어떤 자연을 대하는 자세나 그런 걸 봐도 어떤 기쁨이 많고 굉장히 옵티미스틱한 측면이 굉장히 많은 것 같은데 그리고 또 테크놀로지와 올가닉한 걸 이제 같이 결합하는 걸 추구한다고 하셨단 말이에요. 그러면 되게 테크놀로지에 대해서는 비관적으로 보는 작가들도 많은데 그렇다면 테크놀로지에서도 굉장히 옵티미스틱하게 보고 계신 건지 그리고 어떤 이런 이렇게 사실 지금 요새 그 북한 사태를 봐도 별로 옵티미스틱하기 힘든 일들이 많이 벌어지고 있는데 어떻게 옵티미스틱할 수 있는 건지 그걸 좀 말씀해 주셨으면 합니다. 죄송합니다. 질문은 알아들었는데 대답은 영어로 하겠습니다. So I think the issue of optimism is something that is readily questioned today because, and especially in its relationship to technology. What I believe about technology is that the method of production that we currently practice, I do believe that in a practical sense, in a sensible sense, cannot be continued. What I mean by that is the excess quality of technology is not sustainable. We all know that, whether we realize or whether we like it or not, it's not sustainable. So I think there needs to be a great kind of paradigm shift in how we even think about technology or science or production. So on that level, I think the possibility for a paradigm shift, I consider very optimistic. I don't if that answers your question. 네. 그러면은 작가님 자신이 어떤 그 패러다임 시프트를 위해서 그러면 지금 작품을 하고 있다고 생각하시는 건지, 그게 어떤 하나의 작품을 하는 목표 중에 하나인지, 그게 궁금합니다. Yes. Of course, it's a struggle for me as well, and to be honest, there is this kind of internal struggle of production versus kind of just kind of absolute refusal for production as well. But I think, yes, theoretically, it is something that I'm developing as well as the practice aspect of it. So it is something that, yes, I would say, whether it's kind of a political or conceptual stance that I take, yes, that is something that I work towards. 네, 그리고 보면 이 작가님의 이제 특징 중에 하나가, 그러니까 굉장히 이 어떤 자연에 대한 직관에서 비롯된 어떤 그런 것들에 선 굉장히 일관성 있게 작품을
그 볼 때도 제가 느꼈듯이 굉장히 어떤 일관성이 있는데 그러면서 장르는 굉장히 다양하게 사용하신 맨 처음에는 이제 아직 학생일 때였지만 그때는 이제 페인팅이었다가 그 뒤에는 이제 인스톨레이션, 뭐 비디오 해서 굉장히 다양한 그 장르와 매체를 사용하고 있는데요. 그러면 이런 거를 이렇게 여러 가지를 섞어서 사용하는 건 다 그러니까 컨셉에 가장 맞는 장르가 따로 있다고 생각을 하시기 때문인지, 그리고 또 그런 어떤 장르에 따라서 어떤 그 자신의 상상력이 굉장히 좀 다른 식으로 발전을 하게 되는지, 그러니까 그 처음에 생각했던 거랑 장르를 그 다음에 선택한 다음에 그 선택한 장르에 따라서 조금 더 다른 방향으로 발전을 하게 되는지 그게 궁금합니다. Yes, I think you're exactly right. I think you described the process really well in that sense. I do believe that each genre has its advantages and disadvantages. So as an artist, when you get involved in a particular genre, the work does develop in a particular way to accentuate that medium as well. So I think what is the kind of infrastructure of the underground pinning, like driving mechanism for me is more of the kind of conceptual underpinning. But what gets manifested through these kind of different mediums and genres is kind of what I think is specific, more specifically appropriate for that particular project, and my investigation or experimentation with that medium itself. 네, 그럼 마지막으로 궁금한 것은 뭐 이렇게 좀 새롭게 앞으로 또 더 적용을 하고 싶은 그 테크놀로지나 어쩜 좀 새롭게 추구하고 싶은 그 미디엄이 있다면 좀 말씀해 주시죠. I actually am going back to school as of this year. I will be going for a PhD in the media studies at Gyeongbuk National University. And I do want to explore more of the kind of technical, or more specifically, I want to explore areas of augmented reality. I don't know how many people are familiar with that. It's kind of like a hot topic these days. But it's a little bit different from virtual reality. Augmented reality is a 증강현실, I think, in Korean. But that's something that I kind of look forward to experimenting with in the future.